So please open up your video, everyone. Yeah, cheers. Nice. Okay. Thank you, everyone. So, Sanjita, can you please share your screen and show us your slide? Okay. So, okay. It is indeed a very beautiful day for our getting started with astronomy session. On the behalf of astronomy enthusiasts in Nepal, or AEN, I, Sadan Acharya, President at AEN, heartily welcomes you all. So next, yeah. So astronomy enthusiasts in Nepal is a community of astronomy enthusiasts that aims to connect all the people for flourishing their love of astronomy and with time aiding in the growth of astronomical community in Nepal. The organization will conduct various webinars and competitions with the ultimate aim of reaching all the people interested in astronomy and thus bringing positive changes to the status of Nepal. Status of astronomy in Nepal. Yeah, so that's all about us. And next session, yeah. So we are pleased to have Mr. Vijay Luitel as our guest for this session. He has participated in 2 international Olympiads, the International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2016 as well as 2017, and also been recognized as with honorable mention on both occasions. He is currently an undergraduate student at ALNUS College, Singapore. As such, you will be sharing his experience and some inspiring words for all of us. You will also be joining us shortly. So now I would like to request Ansuraj to talk about astronomy, outline of astronomy, if he is present. Yeah. Yes, I am here. Okay, so I'll be sharing the screen. Okay, so yeah, I forgot about our session overview, so I'll talk about session overview as well. Our members at AEN will talk about outline of astronomy and opportunities in Nepal for astronomy enthusiasts, and then after we'll have our guest speaker to talk about his experience and share some insightful words, and after that we'll have a Q&A session, and finally we'll have a quiz and your feedback session. And so that is all. Yeah, okay, so yeah, you can start, Mansuraj. So, good afternoon, everyone. I am Ansuraj Sedai, Secretary at Astronomy Enthusiast in Nepal, welcoming all of you once again to this session, getting started with astronomy. So, let's get started. So, what is astronomy? Let's start with that. So, astronomy is generally defined as the study of objects that lie beyond our planet Earth and the processes by which these objects interact with one another. सिम्पली भन्नुपर्दा हामीले यसलाई के मात्रै पनि भन्न सकिन्छ भने एन्सियन्ट रूपले डेफिनेसन रूपले जाने भने आकाशको अध्ययन मात्रै पनि भन्न सकिन्छ। अब एस्ट्रोनोमी एक्लै पनि एउटा पुरै एउटा डिस्कभरी अथवा हाइपोथेसिसको लागि इन्कम्प्लिट हुनसक्छ। त्यसैले यसले चाहिँ म्याथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी त्यस्तै अरू डिसिप्लिनहरू साइन्सका जति पनि छन् तिनीहरूलाई युज गरेर चाहिँ एउटा कुनै पनि डिस्कभरी अथवा हाइपोथेसिसहरू डेभलप गर्न मद्दत गर्दछ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि लिन सकिन्छ मार्स रोभरको। हामीले सुरुमा अब हजारौँ वर्षदेखि मार्सलाई देख्दै आइरहेका छौँ हाम्रो आकाशमा। अब त्यसमा हामीलाई क्युरियोसिटी जागो, त्यसमा एउटा पोसिबिलिटी देखिएको थियो लाइफको 3.7 बिलियन इयर्स अगाडिको, र अहिले के कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि हामीले मार्स रोभर पठायौँ त्यहाँ। त्यो मार्स रोभरले त्यहाँको स्याम्पलहरू कलेक्ट गर्छ, त्यसलाई एक्जामिन गर्छ, द्याट इज केमिस्ट्री। सो अनि कुनै लाइफ अर्गानिजमहरू छ कि छैन, माइक्रोब्स छ कि छैन भन्ने स्टडी गर्न, द्याट इज बायोलोजी। सो ओभरअल डिसिप्लिनरी साइन्सको अरू जुन जुन डिसिप्लिनहरू छ त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्ट्याक्ट बनाएर चाहिँ एस्ट्रोनोमीले कुनै पनि एउटा डिस्कभरी देखाउन सकिन्छ यसमा। सो ओभरअली भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा एस्ट्रोनोमी क्यान बी सेड एज द स्टडी अफ एभ्रिथिङ।
सो हिस्ट्री अफ एस्ट्रोनोमी भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी ह्युमेन थियौँ त्यहाँदेखि नै एस्ट्रोनोमी सुरु भएको। अब सिम्पली मैले भनिहालेँ, आकाशको अध्ययन भन्न सकिन्छ एस्ट्रोनोमीलाई। सिन्स द डाउन अफ द म्यान काइन्ड वी हेभ बिन लुकिङ एट द नाइट स्काई वन्डरिङ वाट इज द्याट मिस्टिकल थिङ अबभ अस। अनि हामीले त्यति बेला अब स्टारमा स्काईमा सर्टेन स्टारहरूको प्याटर्नहरू देख्यौँ। अनि त्यो प्याटर्नहरूको कम्बाइन्ड मुभमेन्टहरूले चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यसलाई एउटा प्याटर्न एउटा रेगुलर साइकल जस्तो लागेर चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो सिजन छ, कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर कस्तो कस्तो सिजन छ अनि कुन टाइममा चाहिँ हामीलाई यो काम गर्दा सजिलो होला भनेर चाहिँ एउटा मुभमेन्ट अफ द स्काईले चाहिँ देखाउँथ्यो। जस्तै अब त्यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ क्रप हार्भेस्टिङको कुराहरूमा भयो अथवा अरू कुनै कुराहरूमा हन्टिङहरूको बेलामा पनि कुनै बेला अब जस्तै कुनै चिजहरूमा त्यसले धेरै इफेक्ट गरिरहेको थियो। र त्यसैसँगै अब मोसन अफ द मुन एक्जामिन गर्न चाहिँ अथवा स्टडी गर्नलाई भनौँ सुमेरियन्सहरूले चाहिँ अराउन्ड 5th सेन्चुरी बिसी लुनार क्यालेन्डरको डेभलप गरे। सो लाइकवाइज अरू सिभिलाइजेसन्स अलङ विथ सुमेरियन्स हरूले चाहिँ सोलर र लुनार इक्लिप्सहरूको पनि फेनोमेनाहरू अब्जर्भ गर्न थाले। र त्यति बेला एउटा अनअवेर जस्तो सिचुएसन थियो, त्यति बेलाको मान्छेलाई थाहा थिएन के हुँदैछ भनेर। सो एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनअवेर जस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ ल्याक अफ नलेज जस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ उनीहरूले अब एक्ट अफ गड माने क्या, त्यसलाई एउटा फियरको रूपमा लिए। जस्तै कुनै पनि कमेट देखे आकाशमा, ला त्यो के भइरहेछ, रेगुलर त होइन त्यो, के भइरहेछ, अब पक्कै पनि भगवान् हामीसँग रिसाउनु होला जस्तो कुराहरूमा विश्वास गर्न थाले। सो सुपरस्टिसन बिग्यान देयर। सो लाइकवाइज अरू कुराहरूमा पनि त्यति बेला अब हाम्रो ह्युमन बिङ्सहरूको एउटा टेन्डेन्सी के छ भन्दाखेरि आफूलाई सबभन्दा इन्टेलिजेन्ट बिइङ अफ द बिइङ मान्छौँ हामी इन द फेस अफ प्लानेट अर्थ। सो के एउटा ह्युमन काइन्डको ओभरअल इगो भनौँ अथवा के भनौँ होइन, हामीले चाहिँ अब अर्थलाई चाहिँ सेन्टर अफ द युनिभर्स मान्ने गरेका थियौँ त्यति बेला। अब त्यति बेला कुनै पनि साइन्टिफिक एभिडेन्सहरू सपोर्ट गर्नको लागि अथवा अनसिन थिए, त्यही भएर चाहिँ त्यो विश्वास गर्न थाल्यौँ र त्यसैसँगै अर्थ फ्ल्याट छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास गर्न थाल्यौँ। र इक्लिप्सकै कुरा गर्दाखेरि अगाडिको जस्तै बेबिलोनियन्सहरूले चाहिँ पहिलोपटक इक्लिप्सलाई प्रिडिक्ट गरेका थिए। सो यो चाहिँ पिक्चर हो लुनार क्यालेन्डरको, सुमेरियन्सहरूले डेभलप गरेको अराउन्ड 5th सेन्चुरी बिसीमा। सो डेभलपमेन्ट अफ मोडर्न एस्ट्रोनोमी जस्तै भनिहालियो, अर्थलाई फ्ल्याट जस्तो देखाइएको थियो। अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सहमति नजनाएको पहिलो व्यक्ति भनेको चाहिँ एरिस्टोटल थियो, अराउन्ड 340 बिसी। सो उसले लुनार इक्लिप्सको बेला स्याडो अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि अब अर्थको स्याडो मुनमा कास्ट भएको सर्कुलर देखिरहेछ रादर देन सम फ्ल्याट डिस्क। अब जस्तै कुनै पनि हामीले जस्तै एउटा पिङ पङ बल लियौँ, त्यसलाई लाइट दिएर त्यसको स्याडो प्रोजेक्सन कुनै पनि भित्तामा कुनै स्याडो प्रोजेक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसको स्याडो सर्कल नै हुन्छ अथवा सर्कुलर नै हुन्छ। तर यदि त्यो पिङ पङ बललाई फ्ल्याटेन गरेर अब एउटा डिस्क जस्तो मात्रै लिने हो भने चाहिँ त्यसको स्याडो प्रोजेक्सन गर्दाखेरि त्यसको स्याडो फ्ल्याट हुन जान्छ। त्यही कुरालाई रियलाइज गर्दै चाहिँ अराउन्ड 340 बिसीमा एरिस्टोटलले चाहिँ अर्थलाई चाहिँ राउन्ड मानेको थियो र सेन्टर अफ द कस्मोस त उसलाई कुनै पनि एभिडेन्सहरू त्यसलाई चेन्ज गर्ने खालको थिएन, त्यही भएर उसले सेन्टर अफ द कस्मोस नै मान्यो। र लाइकवाइज अर्को एउटा नोटेबल साइन्टिस्ट अराउन्ड 2nd सेन्चुरीको टोलेमी भन्ने थिए। अनि उहाँले चाहिँ अब मुनहरूको साथसाथै अरू भिजिबल प्लानेटहरूको पाथहरू डिटरमाइन गर्न थाले र पहिलोपटक कन्सलेसनहरूको क्याटेगोराइजेसन पनि 48 कन्सलेसनमा क्याटेगोराइजेसन अराउन्ड 2nd सेन्चुरी टोलेमीले नै गरेका थिए। र त्यसैसँगै अब जियोसेन्ट्रिक मोडल अफ द युनिभर्स अर्थलाई सेन्टर मानेको लगभग 2000 वर्षसम्म, झन्डै 1600 वर्षसम्म रह्यो। अराउन्ड 1514मा निकोलस कोपर्निकसले एनोमिनस भएर चाहिँ आफ्नो मृत्युको अन्तिम इयरमा आइसकेपछि चाहिँ उनले आफ्नो थ्योरी मात्रै पब्लिस गरे, किनकि उनी पनि एउटा पादरी थिए। त्यसो हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ एउटा डर थियो कि अब मैले यो सबैले अपोज गर्छन् भन्ने एक्जिस्टिङ मोडल जे छ त्यसलाई चाहिँ अरूले अपोज गर्छन् कि ठानेर चाहिँ उसले एनोमिनसली त्यो पब्लिस गराए आफ्नो पेपर चाहिँ, जसले चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक मोडल अफ द युनिभर्स जस्तै सनलाई चाहिँ सेन्टर मानेर
त्यो देखाउन खोजेका थिए र सँगसँगै in 1609 Galileo started observing sky with his telescope. One thing to be noted here, telescope was not invented by Galileo. Uh, there were few Dutch astronomers, Dutch glass makers to be more precise, like Eppersley, I guess that's the name. So तिनीहरूले त्यस्तो बनाएको सुनेर चाहिँ ग्यालिलियोले आफै चाहिँ बनाएर चाहिँ जुपिटरको मुन पहिलोपटक अब्जर्भ गरे। त्यसो हुँदाखेरि उनले के देखे भन्दाखेरि जुन 4 ग्यालिलियन मुन्स भनिन्छ, आयो, युरोपा, कलिस्टो, ग्यानिमेड, तिनीहरूले चाहिँ जुपिटरलाई रिभल्भ गरिरहेको थाहा पाएपछि चाहिँ उनले के पनि अझै हेलियोसेन्ट्रिक मोडल अफ युनिभर्सलाई सपोर्ट गर्ने थ्योरी के पनि पाए भन्दाखेरि अब सबै कुराले अर्थलाई नै डाइरेक्टली रिभल्भ गरिरहेको छैनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाएर त्यसैसँगै अब हेलियोसेन्ट्रिक मोडल अफ द युनिभर्सले अझै बढी क्रेडिट पाउँदै जान थाल्यो। अनि लाइकवाइज जोहेन्स केप्लर, टाइको ब्राहे एनदर नोटेबल एस्ट्रोनोमर, उनको एसिस्टेन्ट थिए, जसले चाहिँ टाइको ब्राहेले आफ्नो जीवनकालभरि गरेका सम्पूर्ण अब्जर्भेसनहरूलाई चाहिँ रिफरेन्स मान्दै जोहेन्स केप्लरले अराउन्ड द सेम सेन्चुरी इन 16th सेन्चुरी चाहिँ प्लानेटरी मोसनहरूको ल 3टा ल डिभाइज गरे। एउटा भने इक्लिप्टिक अर्बिट अराउन्ड द सन, लाइकवाइज अरू दुईटा पोइन्टहरू पनि एक्सप्लेन गरेका थिए। Next slide, please. So this was the model that Ptolemy used to describe the early universe. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै सर्कलहरूलाई चाहिँ डिफरेन्ट भनेर नाम दिएको थियो, डिफरेन्ट। अनि अब प्लानेटहरूको रेट्रोग्रेड मोसनहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न उनले छुट्टै एउटा साइकल पनि डेभलप गरेका थिए, इपी साइकल भनेर। सो द्याट वाज द मोडल अफ द जियोसेन्ट्रिक युनिभर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो मोडर्न एस्ट्रोनोमीमै डेभलप हुँदै जाँदाखेरि सर आइजक न्युटनले 1687 मा युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन साथै लज अफ मोसनहरूको बारेमा पेपर पब्लिस गराए। सो द्याट वाज अल्सो एट द टाइम अफ प्लेग आउटब्रेक, आई गेस। सो उनले आफ्नो थ्योरी पब्लिस गर्न चाहिरहेका थिएनन्, अरूले नै आफ्नो क्रेडिट लिन्छन् भनेर। सो सर एडमन्ड ह्याली, वी नो हिम फर Halley comet, but he is not actually the discoverer of it. But Edmund Halley को पर्सुएसन को कारणले चाहिँ सर आइजक न्युटनले आफ्नो पेपरहरू पब्लिस गरे। सो अराउन्ड 1800 मा चाहिँ 18th सेन्चुरीमा चाहिँ एउटा डिबेट के चलाएको थियो भन्दाखेरि युनिभर्स स्ट्याटिक छ कि छैन, डाइनामिक छ कि, अथवा पुरै इन्फाइनाइट छ कि फाइनाइट छ कि भनेर डिबेट चलिरह्यो। त्यसै बिचमा अरू एक दुईवटा प्याराडक्सहरूको डेभलप भयो, जस्तै ओल्बर्स प्याराडक्स भनेर। यदि इन्फाइनाइट युनिभर्स छ भने अब त्यसै अनुसारको हामीले नाइट स्काईमा देखिनु पर्ने भनेको कुनै पनि ताराहरू चाहिँ सबै ताराहरू धेरै पर डिस्टेन्स एकदमै पर भएका ताराहरू पनि एकैचोटि देखिनु पर्ने, स्काई अहिलेको जस्तो डार्क नभएर पुरै ब्राइट हुनुपर्ने खालका प्याराडक्सहरूले देखिन थाले। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो थेसिस जुन छ युनिभर्स फाइनाइट छ बट विदाउट नो बााउन्ड्री भन्ने कुरालाई इम्फोसाइज गरिदिएको। इन अर्ली 1900 अल्बर्ट आइन्स्टाइनले थियोरी अफ रिलेटिभिटी एक्सप्लेन गरे, जुन चाहिँ एउटा वान अफ द मेजर पेपर्स इन द फिल्ड अफ एस्ट्रोनोमी अर ओभरअल स्टडी अफ द युनिभर्स। एन्ड इन 1924 Edwin Hubble showed that the galaxies were receding away from us, So एउटा स्ट्याटिक छ कि डाइनामिक छ भन्ने कुरालाई पनि यसले सपोर्ट गर्यो। ग्यालेक्सीहरू हामीभन्दा टाढा, धेरै मेजोरिटी अफ द ग्यालेक्सिज भेस्टस स्लाइपरको अब्जर्भेसन र भेस्टस स्लाइपरको पेपर अनुसारमा रिफरेन्स रहेर चाहिँ एडविन हबलले म्याथमेटिकल्ली एउटा एक्सप्रेसन दिए, बी इक्वल्स टु एचडी भनेर। एच भनेको चाहिँ हबल कन्स्ट्यान्ट भनेर। त्यसले चाहिँ अब कति भेलोसिटीले रिसिड भइरहेछ त ग्यालेक्सी हामीभन्दा भनेर दियो। र 1964 मा चाहिँ अर्ली लाइट अफ द युनिभर्स, जसलाई लेफ्ट ओभर अफ द बिग ब्याङ पनि भनिन्छ, कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको डिस्कभरी भयो। र अराउन्ड 2002देखि 2006 मा चाहिँ त्यसको त्यसलाई सपोर्ट गर्ने, त्यो थ्योरीलाई सपोर्ट गरेकोमा चाहिँ नोबल प्राइज दिइएको थियो। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो टकिङ अबाउट द ब्रान्चेस अफ एस्ट्रोनोमी, सो कस्मोलोजीलाई चाहिँ अब एउटा स्टडी अफ द इभोल्युसन अफ द एन्ड फेट अफ द युनिभर्स, ओभरअल युनिभर्स।
सो हामीले एस्ट्रोनोमीमा कुरा गर्छौँ आकाशको अध्ययन भनियो, त्यसमा रहेका सम्पूर्ण कुराहरू युनिभर्समा छन् होइन। तर अब कस्मोलोजीले चाहिँ इभल्भ कसरी भयो, अब आउने फ्युचरमा के हुनेछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ बढी फोकस गर्छ। र यसमा चाहिँ हामी बिग ब्याङ थ्योरीमा बढी रिलाइ हुन्छौँ। अहिले जब रोजर पेनरोजले नोबेल प्राइज यो वर्षको जित्नुभयो, उहाँ सिसिसी मोडलमा विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसले सिसिसी मोडल पनि अझै पपुल्यारिटीमा आउन खोज्दैछ। सो लाइकवाइज एनदर ब्रान्च अफ एस्ट्रोनोमी इज एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्सले चाहिँ एप्लिकेसन अफ ल अफ फिजिक्सलाई आधार मानेर म्याथमेटिकल म्याथमेटिकल थियोरीहरू डेभलप गर्ने, जुन म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन डेरिभेसनहरू छ, त्यो चाहिँ एस्ट्रोफिजिक्स पार्टले काम गर्दछ एस्ट्रोनोमीको। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो अब्जर्भेसनल एस्ट्रोनोमी एस्ट्रोनोमीको ब्रान्च मध्येको पनि सबैभन्दा पुरानो एस्ट्रोनोमी भनेको अब्जर्भेसनल एस्ट्रोनोमी। सो अघि नै मैले भने सिन्स द डन अफ द म्यानकाइन्ड वी हेभ बिन लुकिङ अप एट द नाइट स्काई एन्ड वन्डरिङ वाट्स अबभ अस। अनि त्यही अब्जर्भेसनलाई चाहिँ अब अहिले मोडर्नाइज गर्दै गएर टेलिस्कोपहरूले स्पेक्ट्रोमिटर भिया अब्जर्भेसनहरू गर्न थालियो। अहिले ग्राउन्ड बेस्ड भएर एडाप्टिक अप्टिक्सको कुरा आउँछ, स्पेस टेलिस्कोपहरू पनि कुरा आयो। अनि विभिन्न वेभलेन्थहरूमा कसरी अब्जर्भ हुँदैछ त्यो कुराहरू पनि देख्न सकिन्छ अब्जर्भेसनल एस्ट्रोनोमीको पार्टमा चाहिँ। अनि अर्को भने एस्ट्रोबायोलोजी, जसले चाहिँ अब सिग्नेचर अफ लाइफ इन आउटसाइड अफ द अर्थ के कस्तो छ भनेर गर्न चाहिँ भनेर स्टडी गर्न चाहिँ यो टर्म युज गरिन्छ। त्यस्तै अरू ब्रान्चहरू पनि छन्, तर मेन फोकस भएर चाहिँ यही चारवटा चाहिँ अहिलेको पपुलर इस्युमा छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो सिग्निफिकेन्स अफ एस्ट्रोनोमी अब भनिहाल्यो, अब फेट अफ द युनिभर्स साथै इभोल्युसन अफ द युनिभर्स के भइरहेछ त्यो कुराले हामीलाई के पनि एउटा दिन्छ भने, एउटा के आइडिया दिन्छ भने हामीले अबको आउँदै गरेको वर्षहरूमा के इभेन्ट हुन प्रोबेबलहरू छ त, नहोला केही वर्ष, केही बिलियन वर्ष होला। जस्तै अबको 4 to 5 बिलियन इयर्समा चाहिँ अब मिल्की वे ग्यालेक्सी र एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी कोलाइड हुने कुराहरू भयो। त्यस्तै फेटहरू चाहिँ के कस्तो छ, अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले के कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ, अथवा त्यो कोलिजन त छँदैछ। जस्तै सनकै पनि फेटको कुरा गरौँ, अब के अब अबाउट 4 बिलियन इयर पछि चाहिँ के फेट हुन्छ सनको, कि अब एक्सपान्ड भएर अब सुपर जायन्टको फर्म लिन्छ कि झन्डै भेनसको अर्बिटसम्म आइपुग्ने अवस्था आउँछ कि वाइट ड्वार्फ हुन्छ कि कम्प्रेस भएर। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब के कस्तो प्रोबेबल हाजार्डहरू छ ह्युमन लाइफलाई अर्थमा, त्यो कुराहरूमा चाहिँ यसले एउटा सिग्निफिकेन्ट रोल प्ले गर्छ एस्ट्रोनोमीले। र स्पेस प्रोग्रामहरूको पनि एउटा मेजर सिग्निफिकेन्स चाहिँ यही हो। अनि मैले अघि पनि भने, हामी आफैलाई मोस्ट इन्टेलिजेन्ट क्रिएचर अन द प्लानेट अर्थ भनेर मान्छौँ। त्यसैले हाम्रो एउटा इन्क्विजिटिभ बिहेभियर, एउटा इन्क्विजिटिभ म्यानरले पनि भनौँ, त्यो हामीलाई चाहिँ आफू वरिपरि रहेको कुराहरूलाई त्यो कुराबाट अनभिज्ञ रहन हामी रुचाउँदैनौँ। त्यसैले जति सक्दो बढी जान्न खोज्छौँ। त्यही एउटा मेजर एउटा इमोसनल इस्यु अथवा इमोसनल निड भएर पनि चाहिँ हाम्रो एउटा सिग्निफिकेन्स अफ एस्ट्रोनोमी ठुलै हुन जान्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो अब स्काईको कुरा गरौँ। एस्ट्रोनोमी एज आई सेड इज द स्टडी अफ स्काई। सो कन्स्टलेसन त्यही हो। सुरुमा पहिलेदेखि हेर्दै आउँदाखेरि अब विभिन्न ताराहरू त देखियो आकाशमा, तर त्यही ताराहरूलाई चाहिँ विभिन्न मिथहरूसँग रिलेट गरेर चाहिँ एउटा स्टोरीहरू बनाएर चाहिँ एउटा सर्टेन सेप दिइयो। जस्तै ओरायन देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा हन्टर भनेर मानिन्छ। यसको एउटा मिथ एउटा कुन कल्चरसँग रिलेटेड हो, एउटा मिथ के छ भन्दाखेरि, जस्तै प्लेडिज अहिले देख्न सक्नुहुन्छ आकाशमा। यति बेला लगभग 9:30 देखि 10 बजीसम्म यदि डार्क स्काई छ भने, लाइट पोल्युसन कम छ भने प्लेडिज मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्लेडिजलाई 7 सिस्टर्स पनि भनिन्छ। सो एउटा मिथ के थियो भन्दाखेरि, 7 सिस्टरहरू चाहिँ अब आफ्नो काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ एकै ठाउँ काम गरिरहेको बेला चाहिँ ओरियन द हन्टरले चाहिँ उनीहरूलाई चेज गर्यो। अनि चेज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्लेडिज 7 सिस्टरहरू चाहिँ एउटा सम्म ल्यान्डमा पुग्नुभयो, प्लेट्यु जस्तो ल्यान्डमा पुग्नुभयो। र त्यहाँ पछि त्यो ल्यान्ड राइज हुँदै आयो। त्यो राइज हुँदै गएपछि चाहिँ त्यो 7 सिस्टर्स अब माथि प्लेडिजको रूपमा बस्नुभयो। र ओरियनको ओरिएन्टेसन हेर्नुहुन्छ नि, त्यस्तै भेटाउनुहुन्छ। एकतिर ओरियनले नै चेज गरिरहेको जस्तो देख्नुहुन्छ। सो कन्स्टलेसनहरू चाहिँ
लगभग त्यही हो। प्याटर्नहरूलाई चाहिँ रेकग्नाइज गरेर विभिन्न मिथहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ रिफरेन्समा लिएर चाहिँ कन्सलेसनहरू डिभाइस गरिएको थियो। सो अहिलेको अफिसियल सेकेन्ड सेन्चुरीमा टोलेमीले 48 कन्सलेसनहरू चाहिँ लिस्ट आउट गरेका थिए र अहिलेको मोडर्न डिटर्मिनेसन अनुसार चाहिँ आइएयू इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनले चाहिँ 88 कन्सलेसन छ नाइट स्काईमा भनेर नाइट स्काईलाई त्यसै अनुसार डिभाइड गरिएको छ। अब एउटा कन्सलेसनको सेप त छँदैछ, तर त्यसले कभर अप गर्ने रिजनहरूलाई पनि छुट्याइदिएर चाहिँ एउटा ओभरअल नाइट स्काईको म्याप आउट गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ कन्सलेसन डिभाइस गरिएको। सो यसमा भएको ताराहरूलाई चाहिँ अब ब्राइटेस्टहरूलाई बेयर डेजिग्नेसन अनुसार अब ब्राइटेस्ट स्टारलाई धेरै जसोको ब्राइटेस्ट स्टारलाई अल्फा, सेकेन्ड ब्राइटेस्टलाई बिटा भनिन्छ। कुनै कुनैको ओरिएन्टेसन अनुसार नर्थ ओरिएन्टेड स्टारको हुन्छ त्यसलाई अल्फा मानिन्छ, अथवा कुनै कुनै चाहिँ ऱ्यान्डम पनि छ, कुनै कुनैको बेयर डेजिग्नेसन नभएको पनि छ। सो अफिसियली हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो कन्सलेसनको ब्राइटेस्ट स्टारलाई अल्फा स्टार मान्ने गरिन्छ र कुनै पनि स्टारको नाम भन्दा त्यसको कमन नेम भन्दा पनि साइन्टिफिक मेथडको लागि युज गर्दाखेरि त्यसको बेयर डेजिग्नेसनहरू हेरिन्छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो अब कुरा गरौँ अरू अब्जेक्ट स्काईमा देखिने प्लानेट। हामीलाई थाहा छँदैछ हाम्रो सोलर सिस्टममा 8वटा प्लानेट छन्: मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस एन्ड नेप्ट्युन। अमङ देम मर्करी, भेनस, अर्थ र मार्सलाई टेरेस्ट्रियल प्लानेट भनिन्छ र बाँकीका 4वटा प्लानेट जुन छन् जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस एन्ड नेप्ट्युन तिनीहरूलाई जोभियन प्लानेट भनिन्छ। जुपिटर र स्याटर्न ग्यास प्लानेट भए, युरेनस र नेप्ट्युन भने आइस जायन्ट भए। अब यो 8 प्लानेटहरूमा चाहिँ अब इन्फेरियर प्लानेट, सुपेरियर प्लानेट भनेर भनिन्छ। अब यो प्लानेटहरूको पनि आफ्नै मुनहरू छन्। मर्करी, भेनस को मुन छैन, अर्थको एउटा मुन भयो, मार्सको 2टा भयो। त्यसै गरी बढी धेरै मुन भएका जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस, नेप्ट्युनहरू भए र मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्याटर्न, युरेनस र नेप्ट्युन यही अनुसार ओरिएन्टेसन छ सनदेखिको बाहिर आउँदै जाँदाखेरि। सो अब प्लुटोको कुरा आउँला। प्लुटोलाई चाहिँ ड्वार्फ प्लानेटको डेजिग्नेसन 2006मा दिइएको थियो। एउटा जुन प्लानेटको एउटा प्लानेटले एभाइड गर्नुपर्ने रुलहरू जुन थिए त्यो नियमहरू पालना नगरेको कारणले चाहिँ प्लुटोलाई डिमोट गरेर प्लानेटबाट ड्वार्फ प्लानेटमा गरियो। त्यस्तै हामीले विभिन्न ड्वार्फ प्लानेटहरू पनि अहिले भेट्न सक्छौँ, जस्तै एस्ट्रोइड बेल्टमै पनि एउटा ड्वार्फ प्लानेट छ, सबभन्दा ठुलो एस्ट्रोइड मानिएको थियो त्यसलाई, सेरेस भनेर। त्यसलाई चाहिँ अहिले स्मलेस्ट ड्वार्फ प्लानेट भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै अरू ड्वार्फ प्लानेटहरू पनि छन् काइपर बेल्टमा। त्यो भयो प्लानेटहरूको। अब साइजको कुरा गर्दै जाँदाखेरि यसको साइज एनालोजी चाहिँ हामी हेर्दै जाँदैछौँ। र अर्को भने मेसियर अब्जेक्ट छन्। यो चाहिँ एकदम फेमस अब्जेक्टहरू छन्, डिप स्काई अब्जेक्टहरू। यसमा चाहिँ नेबुलाहरू भयो, स्टार क्लस्टरहरू भयो, अरू ग्यालेक्सिजहरू भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा कमेटबाट नझुकिनको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै डिभाइस गरिएका थिइन् चार्ल्स मेजरले अराउन्ड 1784। सो यसमा चाहिँ यो चाहिँ अब उनले नर्थर्न हेमिस्फियरमा रहेर धेरै अब्जर्भेसन गरेका थिए। त्यही भएर यसमा देखिने यो 110 अब्जेक्ट छन् जुन, तिनीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो नर्थर्न हेमिस्फियरमा मात्रै मजाले देखिन्छ। जस्तै कुनै कुनै मेजर अब्जेक्ट चाहिँ नेकेड आईले पनि भिजिबल हुन्छ, जस्तै ओरियन नेबुला भयो, जस्तै प्लेडिज स्टार क्लस्टर भयो अहिले कुरा गरेको, जस्तै एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी भयो। यिनीहरू चाहिँ हामीले नाङ्गो आँखाले पनि यति बेला देख्न सक्छौँ। जस्तै अहिले म बसेको ठाउँबाट पनि प्लेडिसको स्टार क्लस्टर मजाले भिजिबल हुन्छ, मजाले देखिन्छ। साथै त्यो भित्र भएका सबै स्टारहरूलाई मजाले नै छुट्याउन सकिन्छ। एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी पनि एकदम फजी टाइपको देखिन्छ। ओरियन नेबुला एकदम ब्राइट नै देखिन्छ। जस्तै अर्को भने मिल्की वेको ब्यान्ड पनि यति बेला सबैजना घरमै गाउँतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ मिल्की वेको ब्यान्डहरू पनि धेरै ठाउँबाट देखिन्छ, नेपालकै पनि। सो एउटा नाइट स्काई हेर्नुको मजा चाहिँ छुट्टै छ। सो यसलाई एउटा रिफरेन्स, अब जस्तै नाइट स्काई हेर्नुहुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ रिफरेन्सहरू के कस्ता छन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वान अफ द बेस्ट एप्लिकेसन इन अल ओभर द वर्ल्ड चाहिँ स्टेलेरियम छ। सो स्टेलेरियमले चाहिँ नाइट स्काईमा देखिने सम्पूर्ण स्टार अथवा अरू कुनै डिप स्काई अब्जेक्ट होस् अथवा अरू कुनै कमेटहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ राखेर एउटा रिफरेन्स बनाएर चाहिँ तिनीहरूको पोजिसन म्याप आउट गर्न सजिलो बनाइदिएको छ। सो I personally recommend all of you to download this application Stellarium in your computer. So मोबाइलमा चाहिँ वेब भर्जन हुन्छ यसको। So next slide please.
सो साइज एनालोजीको कुरा गरे अब जुपिटर लार्जेस्ट प्लानेट साइज देख्न सक्नुहुन्छ कतिको फरक छ अर्थलाई हेर्नुहोस् अब त्यसैलाई अब जुपिटरमा हेर्नुहोस् एकदम ठुलो र एकदम सानोको छ अब साइजकै कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा अब सनमा हाम्रै अर्थ जस्तो साइज प्लानेट चाहिँ मिलियनवटा हाल्दा पनि अझै स्पेस रहन्छ भन्ने कुरा छ अनि त्यो त्यसरी सोच्दाखेरि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कति ठुलो होला त सन त्यति पर भएर मात्रै हो हामीले देख्दा त्यति देखिएको अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के पनि छ भन्दाखेरि अब यो 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 अहिले देखाइरहेको इमेज छ त्यसमा चाहिँ डिस्टेन्स स्केल अनुसार छैन तर त्यहाँ अर्थ र मुन बिचको डिस्टेन्स जुन छ जुन एक्चुअल डिस्टेन्स छ अब सबै प्लानेटहरूलाई 8वटा प्लानेटहरूलाई एलाइन गरेर एडजसेन्टली एलाइन गरेर राखियो भने चाहिँ अर्थ र मुन बिचको डिस्टेन्समा इजिली फिट हुन्छ क्या सो आफै इमेजिन गर्नुहोस् त्यो डिस्टेन्स कत्रो ठुलो होला हामीले देख्दा त्यति नजिक जस्तो लाग्छ जस्तै सनलाई हेरेर मुनलाई हेर्दाखेरि अलिकति नजिक जस्तो लाग्छ मुन तर त्यो डिस्टेन्सको एउटा रिलेटिभ आइडिया दिनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यति धेरै छ क्या डिस्टेन्स सबै प्लानेटलाई एडजसेन्टली राख्यो भने पनि मजाले फिट हुन्छ सबै त्यो ग्यापमा चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड प्लिज सो मेजर अब्जेक्टकै कुरा गर्दाखेरि एन्ड्रोमिडा भनिहाल्यो M31 भनेर भनिन्छ क्लोजेस्ट ग्यालेक्सी टु आवर ओन ग्यालेक्सी so like I said in almost 4 to 5 billion years in the future so these galaxies are set to be collide यो नेकेड आईले पनि भिजिबल छ सो एब्सोल्युट म्याग्निट्युड एपरेन्ट म्याग्निट्युड यसको 3.44 छ हाम्रो नेकेड आईले लगभग 6 म्याग्निट्युड पोजिटिभ 6 म्याग्निट्युडसम्मको अब्जेक्टलाई चाहिँ रेकग्नाइज गर्न सक्छ र अर्को भने मिल्की वे ग्यालेक्सी हाम्रो होम ग्यालेक्सी भइहाल्यो सो यसमा चाहिँ अब यो आकाशगङ्गा भनेर भनिन्छ त्यसले आकाशगङ्गा भनिन्छ हाम्रो टर्मिनोलोजीमा चाहिँ सो यसलाई सेलेस्टियल रिभर पनि भनियो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज सो एक्सप्लोरेसनकै कुरा गर्दै एक्सप्लोरेसनको कुराको लागि चाहिँ अझै राम्रो बनाउनको लागि जस्तै ग्राउन्ड बेस्ड भएर पनि कति कुराहरू चाहिँ डिस्टोर्सनहरू आइरहेको हुन्छ अब्जर्भेसनमा पनि जस्तै हबल्स एउटा एडाप्टिक अप्टिक्सको डेभलप भइसक्नु अगाडि के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले देखिने स्टारहरूलाई चाहिँ त्यो ट्विङ्कलिङ भएर चाहिँ त्यसको फिक्स्ड पोजिसन पत्ता लगाउनु चाहिँ हामीलाई गाह्रो परिरहेको थियो त्यही भएर चाहिँ त्यो सिइङको कारणले चाहिँ त्यस्तो भइरहेको थियो र त्यसलाई ओभरकम गर्न चाहिँ हामीले हबल स्पेस टेलिस्कोपलाई चाहिँ अराउन्ड इन 1990 हामीले लन्च गऱ्यौँ र त्यसले हामीले हबलको पिक्चर यदि एस्ट्रोनोमी इन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ नि हबलले खिचेका पिक्चरहरू देख्नु भएकै होला कति ब्युटिफुल छन् कति डिस्टेन्ट इमेजहरूको छन् त्यो देख्न सक्नु नै हुन्छ होइन अनि हबल साथै अरू टेलिस्कोपहरू पनि लन्च भएको छन् जस्तै चन्द्र टेलिस्कोप चन्द्र एक्सल टेलिस्कोप कम्पटङ टेलिस्कोप अनि अरू विभिन्न वेभलेन्थहरूमा बेस्ड भएर पनि स्पेस टेलिस्कोपहरू लन्च भएका छन् र अब अपकमिङ प्रोजेक्ट भनेको जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप जुनले चाहिँ इन्फ्रारेड वेभलेन्थमा चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नेछ अफ द इन्टायर युनिभर्स लाइकवाइज अर्को छ केप्लर स्पेस टेलिस्कोप यसले चाहिँ अब 2009मा नासाले लन्च गरियो अर्थ साइज प्लानेटहरूको खोजीको लागि सो एक्जो प्लानेटहरूको डिस्कभरी अराउन्ड 1995मा भएको थियो र त्यसको डिस्कभरीको लागि प्रिभियस इयर नोबल प्राइज दिइएको थियो डिडियर कोलेज र मिचेल मेयरलाई सो त्यही एक्जो प्लानेट्सहरूको अझ खोजीहरूको लागि चाहिँ केप्लर स्पेस टेलिस्कोपले एकदमै मद्दत पुर्याएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ 9.5 इयर्समा चाहिँ 530,506 स्टारहरू पत्ता लगाएर त्यसमा भएको प्लानेटरी सिस्टमहरू 2662 प्लानेट छन् यो डाटा अझै रिभाइज भएको होला पक्कै पनि अझै धेरै एक्जो प्लानेटहरू डिस्कभर भएका होलान् द्याट इज अ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लिज सो अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेना छ इक्लिप्स सो इक्लिप्स भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा स्पेस क्राफ्टले चाहिँ एउटा अर्को अब्जेक्टलाई चाहिँ पासिङ अब्जेक्टलाई चाहिँ टेम्पररी अब्सक्युर गर्छ टेम्पररी छेक्छ भने त्यसलाई इक्लिप्स मानिन्छ हामीले मेजरली कुरा गर्ने भनेको चाहिँ सोलर इक्लिप्स र लुनार इक्लिप्सको बारेमा हो सो सरी टकिङ अबाउट सोलर इक्लिप्स चाहिँ वेन मुन कम्स इन बिट्विन अर्थ एन्ड सन त्यो एलाइनमेन्ट यसरी मिल्छ कि मुन अर्थ र सन मुन र अर्थ चाहिँ एउटै लाइनमा देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मुनको स्याडोले
सनलाई छेक्ने गर्दछ एज अब्जर्भ फ्रम द अर्थ. सो देयर आर 3 टाइप्स अफ सोलर इक्लिप्स, टोटल, पार्शियल एन्ड एनुलर. सो टोटल सोलर इक्लिप्समा चाहिँ alignment of alignment of sun, moon, and earth in such a way that it completely blocks out the light coming from the sun. And next is partial solar eclipse. So as the word defines itself, partially नै कभर जति जब गर्छ त्यति बेला पार्शियल सोलर इक्लिप्स भनिन्छ. जस्तै हाम्रो रिसेन्ट सोलर इक्लिप्स जुन थियो नेपालमा देखिएको त्यो पार्शियल थियो. लगभग 97% इन द मेजोरिटी अफ पार्ट अफ द कन्ट्री चाहिँ 97% सम्म देखिएको थियो. अनि एनुलर सोलर इक्लिप्स भनेको चाहिँ सबै मुन चाहिँ त्यस्तो किसिमले अर्थ र सनको बिचमा आउँछ कि त्यसले चाहिँ एउटा रिङ अफ फायर जस्तो एउटा एउटा आउटलाइन चाहिँ राखिदिराखेर चाहिँ कभर अप गर्छ. पुरै टोटली चाहिँ कभर गर्दैन, तर एउटा रिङ जस्तो भएर चाहिँ कभर अप गर्ने गर्दछ. नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. सो एनदर टाइप अफ इक्लिप्स इज लुनर इक्लिप्स. यसमा चाहिँ सन, अर्थ एन्ड मुन आर इन ए स्ट्रेट लाइन. सो अर्थ इज बिट्विन सन एन्ड द मुन. सो यसमा पनि 3टा टाइपको छन् टोटल सोलर इक्लिप्स. सो जब मुन चाहिँ अर्थको अम्ब्रल स्याडोको पार्टमा पर्दछ तब टोटल लुनर इक्लिप्स हुन्छ. अनि पार्शियल सोलर इक्लिप्स पार्शियली छेकेकै बेला भयो. पेनम्ब्रल चाहिँ जब पेनम्ब्रल पार्ट अफ स्याडो चाहिँ मुनमा प्रोजेक्ट हुन्छ, अर्थको स्याडो मुनमा प्रोजेक्ट हुन्छ, तब चाहिँ पेनम्ब्रल लुनर इक्लिप्स हुन्छ. सो मिथकै कुराहरू गर्दाखेरि जस्तै अब अगाडिको सुपरस्टिसन कसरी डेभलप भयो भन्ने कुरामा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब त्यति बेलाका मान्छेले मुनलाई रेगुलरली देख्थे, एउटा पार्शियलमा जस्तो देखिराख्नु भएको छ अहिले त्यस्तै पुरै देख्थे, तर अब एउटा फेज अनुसार त गइरहन्थ्यो, तर एउटा वाइट अब्जेक्ट नै जस्तो देख्थे आकाशमा. तर कुनै पनि अब यस्तो इक्लिप्स इभेन्टहरू भयो, एस्ट्रोनोमिकल इभेन्टहरू भयो, अब त्यो मुनलाई रेड देखेपछि के एउटा विश्वास आउँथ्यो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ भगवान् रिसाउनु भयो, अब केही अनर्थ होला जस्तो कुराहरू आउँथ्यो. सो यसरी ब्लड मुन देख्दाखेरि चाहिँ त्यसरी सुपरस्टिसनको डेभलप भयो र त्यसैले एउटा एडभान्स फर्महरू लिँदै गएर विभिन्न अरू कुराहरू जस्तै एस्ट्रोलोजीको कुराहरू आउँदै गएको थियो. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. सो अरू कुरा गरौँ आकाशमा देखिने कमेट. सो कमेटहरू चाहिँ एउटा फिक्स ट्राजेक्टरीमा भएर सनलाई एउटा एउटा उसको अर्बिट इलिप्टिक अर्बिटमा रहेर चाहिँ सनलाई एउटा फोकसमा राखेर रिभल्भ हुने गर्दछ सनको वरिपरि. सो यो चाहिँ अब यसलाई कुल गरिन्छ भने कुल गरियो सनदेखि टाढा छ भनेदेखि चाहिँ कुल हुन्छ, कोल्ड भइरहेको हुन्छ. त्यति बेला हेर्ने हो भने एउटा साइज अफ अ टाउन जत्रो हुन्छ एउटा रेगुलर कमेटको साइज. सो जब सनतिर आउँदै जान्छ त्यसको टेल फर्म हुन्छ, त्यो डस्ट र आइसहरू चाहिँ मेल्ट हुँदै टेलको फर्म लिन्छ र रिसेन्टली हामीले देख्यौँ कमेट नियोवाइज, कमेट स्वान भयो. एकदम ब्युटिफुल भ्यू देख्न सकिन्छ आकाशमा कमेटहरूको कारणले चाहिँ. नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. अर्को भनेको छ मिटियर सावर. सो यस्तै कमेट र एस्टेरोइडहरूको पासिङ, नियर बाई पासिङहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसबाट टुक्रेर डेब्रीहरूको फर्म हुन्छ. त्यो डेब्रीहरू चाहिँ अर्थतिर प्रोजेक्ट भएको बेला चाहिँ एउटा त्यस्तै फायरबल टाइप, अब एउटा आकाशमा तारा खसेको भनिन्छ नि त्यस्तै खालको एउटा फेनोमेना देख्न सकिन्छ. जस्ट अ मिनट. सरी फर द इन्टरप्सन. सो मिटियर सावरहरूको कुरा गर्दै थिएँ. सो त्यही कमेट र एस्टेरोइडहरूको चाहिँ कुनै पार्ट टुक्रिएर चाहिँ अर्थतिर डाइरेक्ट हुन्छ, तब चाहिँ एउटा सुटिङ स्टार भने जस्तो देखिन्छ अर्थबाट. त्यसलाई चाहिँ मिटियर स्टार भनिन्छ. अब फेमस मिटियर स्टार भने जेमिनिड भयो, पर्सिड भयो, लियोनिड भयो. अब डिसेम्बरतिर भनेको जेमिनिड एकदम मजाले देखिने हो, लगभग 130 मिटियर्स पर आवर देखिन्छ. यति बेला पनि अब आउँदै गरेको ओरियोनिड्स मिटियर सावर छ. सो त्यसको चाहिँ भिजिबल रेट अलिक कम भए पनि त्यो एउटा नाइस भ्यू हुन्छ नाइट स्काईको लागि. नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. सो सुटिङ स्टार भनियो अघि. मिटियर बाहेकका अरू त्यस्ता अब्जेक्टहरू जुन छन्, जस्तै यो पनि मिटियरसँग सिमिलर भए पनि यो चाहिँ एउटा अथवा दुईटा मात्रै देखिन्छ. मिटियरहरू चाहिँ धेरै नै देखिन्छ एउटा सर्टेन सिचुएसनमा, र सुटिङ स्टारहरूमा चाहिँ फायरबलहरू भयो तिनीहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै एक्जाम्पलको लागि एउटा भिडियो क्लिप छ यहाँ,
त्यो प्ले गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु to get an idea of shooting stars or the meteorites. So you can see that's the example of an shooting star or fireball, generally considered as the fireball. So almost 4 to 5 months back पनि पोखराहरूबाट पश्चिमी नेपालहरूबाट देखिएको कुराहरू न्युजमा आइरहेको थियो फायरबल देखिएको भनेर यसरी नै देखिन्छ यो चाहिँ भिडियो क्लिप पोल्यान्डको यो पनि एउटा भ्यू अब एकदम सर्ट भए पनि एकदम ब्युटिफुल भ्यू हुन जान्छ स्टार गेजर्सहरूको लागि नाइट स्काई अब्जर्भरहरूको लागि सो मुभिङ अन अर्को भने एकदमै ब्युटिफुल भ्यू इन द नाइट स्काई अथवा इन द स्काई इज अरोरा यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिकल फेनोमेना नेचुरल इलेक्ट्रिकल फेनोमेना जब चाहिँ सनबाट निस्किएको चार्ज पार्टिकलहरूले चाहिँ हाम्रो अप्पर एटमोस्फियरलाई हिट गर्छ तब चाहिँ त्यो त्यहाँ भएका इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ एक्साइट भएर विभिन्न कलर त्यो फेरि कुल डाउन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले एक्जर्ट गर्ने एनर्जी चाहिँ विभिन्न कलरहरूको फर्म लिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भ्यूहरू देखिन्छ मोस्टली भने चाहिँ पोलर रिजनहरूमा नर्थ पोल साउथ पोलतिर देखिन्छ नर्थ पोलतिर देखिनेलाई अरोरा बोरियालिस भनिन्छ भने साउथ पोलतिर देखिनेलाई अरोरा अस्ट्रेलिस भनिन्छ सो यति एस्ट्रोनोमीको ओभरअल आउटलाइन भने यस्तै हो हामीले कुनै पनि कुराको अध्ययन गर्दाखेरि जहिले पनि जस्तै एस्ट्रोनोमीको मात्रै नभएर अरू कुनैको अध्ययन गर्दाखेरि हामी जहिले पनि अब अलिक एडभान्सतिर जान खोज्छौँ सुरुदेखि नै अनि हामीलाई बढी जाने इच्छा भएर बढी एडभान्सतिर जान खोजिन्छ त्यही भएर हामीले आफू वरिपरि भएका कुराहरूलाई चाहिँ मिसिङ आउट गरिरहेको हुन्छौँ अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब एउटा एज एन एडभाइस चाहिँ अब हामी विभिन्न बुकहरू सर्च गर्छौँ एस्ट्रोनोमीको बारेमा पनि पढ्नको लागि तर एउटा ओपन बुक भनेको हामी वरिपरि नै छ त्यो हो नाइट स्काई हामीले नाइट स्काई मात्रै पनि धेरै समयसम्म हेरिराख्यौँ भने धेरै समयसम्म त्यसलाई एउटा प्यासनेट वेमा इन्जोय गऱ्यौँ अब्जर्भ गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले नै हामीलाई धेरै कुराहरूको आइडिया दिन्छ क्या अनि विभिन्न अरू आइडियाहरू छन् सबै रिलेट त एउटा ओभरअल आइडिया भनेको त पहिलेदेखि आएको भनेको एउटा आकाश हेरेरै त हो नि होइन त्यही भएर सजेसन एन्ड एडभाइस जे भन्नुहोस् जे तरिकामा लिन सक्नुहुन्छ हामी अरू बुकहरू पढ्ने कुराहरू त छँदैछ थियोरिटिकल नलेज ठिकै छ तर हामी चाहिँ एउटा के प्रयास गरौँ भने हामीले रातिदेखि नै अथवा दिउँसैदेखि नै आकाशहरूको बारेमा चाहिँ एउटा अध्ययन गर्न सिक्यौँ एउटा अध्ययन गर्ने बानी बनायो भने पक्कै पनि हामीले यो क्षेत्रमा पछि पढ्दै गइयो अथवा पछि इन्जोय गर्दै गइयो भने पक्कै पनि हेल्प गर्छ सो द्याट्स अल अबाउट एस्ट्रोनोमी आउटलाइन अफ एस्ट्रोनोमी